Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the first chapter of credit second, that is molecular biology and and introduction. Okay. So molecular biology is a science that deals with the study of gene. Okay. The study of gene. Okay, so molecular biology deals with the study of gene, their structure, organization and function. Gene, their structure, organization and function. Okay, structure, organization and function of gene. So almost every complicated processes in the life, they are related with the gene. Okay, so all complicated processes, they are related with genes. Okay, so all complicated processes, they are related with the genes. So the DNA is a genetic material. Okay, DNA is a genetic material. Genetic material. Okay, genetic material. It is also known as hereditary transformer. Known as hereditary transformer. जेनेटिक मटेरियल इज नोन ॲज हेरिडिटरी ट्रान्सफॉर्मर. हेरिडिटरी ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काय, की या ठिकाणी अनुवंश जो आहे तो एका जनरेशन कडून दुसऱ्या जनरेशन कडे त्या ठिकाणी तो ट्रान्सफर करतो. म्हणजे सेल टू सेल. ओके, और जनरेशन टू जनरेशन त्या ठिकाणी ही इन्फॉर्मेशन जी आहे ते ट्रान्समिट करतो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. आणि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, इट transform the genetic information from one generation to another generation. So all the concepts of molecular biology, they are around the macromolecules, this DNA. Okay, so all concepts of molecular biology, they are around the DNA. They are around DNA. म्हणजे या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण मॉलिक्युलर बायोलॉजी स्टडी करतो त्याच्यामध्ये आपण जीनचा स्टडी करत असतो. जीनचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याचं ऑर्गनायझेशन कसं झालेलं आहे, त्याचं फंक्शन कसं आहे. ओके, आणि मग या ठिकाणी हे जे सगळ्या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस जे आहे या ठिकाणी बॉडीमध्ये होतं, सो ऑल दॅट आर रिलेटेड विथ द जीन्स. सो जीन्समध्ये या ठिकाणी आपण स्टडी काय करतो, द डीएनए. डीएनए काय, ॲक्च्युली इट इज द जेनेटिक मटेरियल. इट इज नोन ॲज द हेरिडिटरी ट्रान्सफॉर्मर मटेरियल. So it transmits generation information from one generation to another generation. So the concept of all concept of molecular biology, they are revolve surrounding to the DNA. म्हणजे सगळी molecular biology ही DNA वर आणि DNA च्या function वर त्या ठिकाणी डिपेंड आहे. ओके, जीन्स कशापासून बनतात, DNA पासून बनतात. ओके, तर या ठिकाणी मग हे जे आहे molecular biology, so all concepts they are around the DNA molecule. Okay, so there are certain characteristic features of this DNA molecule or the genetic material. Okay, so DNA and RNA, they are the genetic material. DNA and RNA are the genetic material. DNA and RNA are the genetic material. Okay, so it carries genetic information called as the molecule of heredity. Okay, known as molecule of heredity. आता याला molecule of heredity का म्हणतात, because it transmit the genetic information from one generation to another generation. Okay,
So any genetic material, they have some characteristic features. Okay. So characteristic features of genetic material. Characteristic feature of genetic material. Okay. So first, it should contain the genetic information. First characteristic, it should contain the genetic information. त्याच्यामध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे. जेनेटिक मटेरियल कशाला म्हणायचं, ज्याच्यामध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे. जेनेटिक मटेरियल शुड कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. The genetic information must be transmitted from cell to cell or generation to generation. This information it must be transmitted from cell to cell and generation to generation. Generation to generation. Okay, generation to generation. Then the genetic material must be able to express in organism. Okay, genetic material, it must be expressed in organism. It must be expressed in organism. Okay, it must be expressed in organism. It must be capable of the variation. Genetic material, it must be capable of variation. Must be capable of variation. Okay, so there are two types of the variation. Two types of variation. Number one, mutation, and number two, recombination. Mutation and recombination. Okay, so these are the features or characteristic feature of genetic material. म्हणजे जेनेटिक मटेरियल असण्यासाठी त्याच्यामध्ये काही फीचर्स असणं गरजेचे. कोणते? एक त्याच्यामध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे. दुसरी, ती इन्फॉर्मेशन सेल टू सेल किंवा जनरेशन टू जनरेशन ट्रान्समिट झाली पाहिजे. तिसरी, त्या ठिकाणी जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन द ऑर्गॅनिझम. फॉर एक्झाम्पल, त्या ठिकाणी एखाद्या विशिष्ट गुणासाठी, सपोज आपण म्हणू की या ठिकाणी निळे डोळे, त्याच्यासाठीचं जीन आहे. तर मग या ठिकाणी तो निळे डोळ्यासाठीचा जीन काय करेल, तो अशा प्रकारचे प्रोटीन तयार करेल की ज्याच्यामुळे डोळे जे आहेत तर ते निळे होते, किंवा त्याच्यातले पिगमेंट त्या ठिकाणी कमी प्रमाणात डेव्हलप होऊन डोळे निळे तयार होते. म्हणजे या ठिकाणी काय झालं, या ठिकाणी जी जेनेटिक जीन मध्ये जी इन्फॉर्मेशन आहे ती त्या ठिकाणी त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये एक्सप्रेस झाली. ओके, आणि या ठिकाणी हे जेनेटिक मटेरियल जे, तर या ठिकाणी इट मस्ट बी कॅपेबल ऑफ द व्हेरिएशन. त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन हे झालंच पाहिजे. जर व्हेरिएशन झालं नाही तर मग या ठिकाणी एकमेकाचे झेरॉक्स कॉपी येत राहतील सगळ्या, नाही का. जसं या ठिकाणी व्हेरिएशन दोन प्रकारचे. एक म्युटेशन म्हणजे सडन आणि ॲब्रप्ट चेंज. अचानकच एखादा जीन लेवलला, डीएनए लेवलला, एखाद्या पॉइंट लेवलला किंवा एखाद्या न्यूक्लियोटाइड लेवलला असं या ठिकाणी सडन आणि ॲब्रप्ट चेंज झाला की त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी न्यू कॅरेक्टर डेव्हलप झालं. किंवा रिकॉम्बिनेशन म्हणजे मेलचा क्रोमोझोम आणि फिमेलचा क्रोमोझोम ॲट द टाइम ऑफ फर्टिलायझेशन त्या ठिकाणी ज्यावेळेस त्या ठिकाणी गॅमेट्स तयार होतात आणि गॅमेट्स जे आहेत तर गॅमेट्स तयार होताना काय होतं, मिओसिसमध्ये आपण पाहिलं या ठिकाणी मदरकडून आलेले आणि फादरकडून आलेले जे दोन क्रोमोझोम एकमेकावर त्या ठिकाणी क्रॉसिंग ओव्हर करतात, कायझमा तयार करतात. कायझमा निघून जातो टर्मिनेशनमध्ये आणि त्या ठिकाणी सेगमेंट जे आहेत ते एक्सचेंज होतात. ओके, दॅट इज द रिकॉम्बिनेशन. तर या ठिकाणी मग एकतर व्हॅरिएशन त्या ठिकाणी झालं पाहिजे त्याच्यामध्ये, म्हणजे एक म्युटेशन किंवा रिकॉम्बिनेशन या दोन्हीपैकी कुठलं तरी एक व्हॅरिएशन झालं पाहिजे. नाही तर ते जर व्हॅरिएशन झालं नाही तर तयार होणारे जे मुलं आहेत त्या आईची कॉपी लगेच वडिलांची कॉपी तयार होते. ओके, त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपण पाहतो
की आई वडिलांपेक्षा लेकरांमध्ये बरेचसे कॅरेक्टर खूप वेगळे असतात. त्याच्यामुळे मग या ठिकाणी हे कशामुळे असतं, इट इज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन. सो इट इज द कॅपेबिलिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल that is the recombination or variation. Okay. Then scope of molecular biology. आता या ठिकाणी काय पाहिजे आपल्याला, स्कोप ऑफ molecular biology. Scope of molecular biology. So it is the new science which is concerned with the biochemistry, cell biology and genetics. Okay. It is new science. पहिला scope. It is new science. Okay. It is related with cell biology, biochemistry and genetics. Cell biology, genetics and biochemistry. म्हणजे आहे मॉलिक्युलर बायोलॉजी हे न्यू सायन्स आहे. तर या ठिकाणी याच्यामध्ये मॉलिक्युलर बायोलॉजीचा स्टडी करायचा असेल तर आपल्याला कशा कशाचा स्टडी करावा लागतो, सेल बायोलॉजीचा, जेनेटिक्सचा आणि बायोकेमिस्ट्रीचा. बायोकेमिस्ट्री म्हणजे मॉलिक्युलर लेव्हलला जाऊन आपण डीएनएचा स्टडी करू शकतो. जेनेटिक्स म्हणजे त्या ठिकाणी कशा तऱ्हेने एक्सप्रेस होतात. सेल बायोलॉजीमध्ये कशा तऱ्हेने रिकॉम्बिनेशन होतं, ते त्यांचं स्ट्रक्चर कसं असतं, ऑर्गनायझेशन कसं असतं, हे यासाठी आपल्याला सेल बायोलॉजीमध्ये जावं लागतं. ओके. So they are related with the study of molecular biology is related with the study of nucleic acid structure. Okay. It is related with the study of nucleic acid structure. Study of nucleic acid structure. Okay, it is related with nucleic acid structure and its function. आता न्यूक्लिक ऍसिड म्हणजे काय, द न्यूक्लिक ऍसिड मीन्स डीएनए अँड आरएनए. ओके. तर मॉलिक्युलर बायोलॉजी काय, इट इज रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड, इट्स स्ट्रक्चर कसं आहे आणि त्याचं फंक्शन कसं आहे. ओके. सो इट इज कन्सर्न विथ द न्यू ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग अँड बायोटेक्नॉलॉजी. ओके. It is concerned with molecular biology. It is concerned with the new branches, that is the genetic engineering, and biotechnology. Okay. Genetic engineering and biotechnology याच्याशी त्या ठिकाणी रिलेटेड असतं. So molecular biology it has a scope in different area. Okay. मग या ठिकाणी कोणत्या कोणत्या एरियामध्ये स्कोप आहे पहा. फर्स्ट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड फंडामेंटल कन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी. ओके. स्कोप इन, ओके, आता हा स्कोपच पाहतोय आपण. So it has the scope in particularly in which area it helps to understand fundamental concept of biology. Which are, it helps to understand fundamental concepts of biology. Fundamental concepts of biology. बायोलॉजी मध्ये या ठिकाणी जे वेगवेगळे जे कन्सेप्ट आहेत, फंडामेंटल म्हणजे मूळ. ओके. म्हणजे बायोलॉजीचे जे सगळे फंडामेंटल कन्सेप्ट आहेत, तर या ठिकाणी हे कन्सेप्ट समजून घ्यायचे असतील तर आपल्याला मॉलिक्युलर बायोलॉजी या ठिकाणी स्टडी करावी लागते. ओके. सो मॉलिक्युलर बायोलॉजी अंडरस्टँड अस द डिटेल्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अँड देअर इम्पॉर्टन्स. ओके. इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड the metabolic processes. Okay. It helps to understand
the metabolic processes and their importance. ओके, तर या ठिकाणी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस म्हणजे काय, समजा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन उदाहरणार्थ. सो दीज आर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ॲनाबॉलिक अँड कॅटाबॉलिक. ओके, तर त्या ठिकाणी ते फंक्शन्स कसे त्या ठिकाणी होतात, म्हणजे जेनेटिक लेवलला कसे कंट्रोल केले जातात, त्यांचं इम्पॉर्टन्स काय ह्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेसचं, हे सगळं आपल्याला समजून घ्यायचं असेल वी हॅव टू गो थ्रू द मॉलिक्युलर बायोलॉजी. ओके, it is helpful to understand the genetic engineering. Okay, आणि मग जेनेटिक इंजिनिअरिंग या ठिकाणी ते आपण पाहिलं, जेनेटिक इंजिनिअरिंग अँड बायोटेक्नॉलॉजी. तर या ठिकाणी हे काय घेतं, तर या ठिकाणी द नॉलेज ऑफ genetic engineering and biotechnology, it gives the endless benefit to the human mankind. Okay, okay, so it gives benefit to human being by understanding genetic engineering अँड बायोटेक्नॉलॉजी. आता या ठिकाणी कसं आपल्याला हेल्प होते पहा. ओके, किंवा बेनिफिट कसा होतो, जसं टू अंडरस्टँड द जेनेटिक इंजिनिअरिंग. ओके, टू अंडरस्टँडिंग जेनेटिक इंजिनिअरिंग. आता या ठिकाणी आणि हे जेनेटिक इंजिनिअरिंग अंडरस्टँड झाल्यामुळे आपल्याला ह्युमन बिंगला बेनिफिट कसा होतो, तर या ठिकाणी उदाहरणार्थ घ्या, तर या ठिकाणी बीटी कॉटन. आता या ठिकाणी कॉटनवर या ठिकाणी खूप साऱ्या आळ्या पडत होत्या आणि त्याच्यामुळे काय होत होतं, एका आपसाचं पिकाचं खूप सारं नुकसान होत होतं. मग आता या ठिकाणी मग या ठिकाणी बॅक्टेरिया, त्या ठिकाणी बॅसिलस थेरियोजेन्सिस, त्याच्यामधला एक क्रायजीन त्या ठिकाणी काढला आणि तो कापसाच्या याच्यामध्ये घुसवला, कापसाच्या जीनमध्ये किंवा DNA मध्ये. आता त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर मग आता हा जो क्रायजीन त्याच्यामध्ये गेला, त्याच्यामुळे तो क्रिस्टल प्रोटीन तयार करायला लागला कापूस, जो बॅक्टेरिया तयार करायचा तो. आता तो जीन त्याच्यामध्ये आल्यामुळे तो पण करायला लागला कापूस, त्याच्यामुळे त्याच्यावर आळी तयार झाली की ते क्रिस्टल प्रोटीन पोटात जाऊन आळी मरते. म्हणजे या ठिकाणी जे पिकाचं होणारं नुकसान होतं ते काय झालं, कमी झालं. तर या ठिकाणी हे जेनेटिक इंजिनिअरिंग मुळे आपल्याला ही माहिती मिळाली. तसंच वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम्स कसे तयार होतात, फर्मेंटेशन टेक्नॉलॉजी काय, हे सगळ्या गोष्टी बायोटेक्नॉलॉजीच्या, तर त्या सुद्धा आपण या ठिकाणी अंडरस्टँड करू शकतो मॉलिक्युलर बायोलॉजीच्या मदतीने. ओके, त्याच्यामुळे इट स्ट्रेंथन द जेनेटिक इंजिनिअरिंग अँड बायोटेक्नॉलॉजी. ओके, it has extensive impact on medicine, agriculture and environmental management. Okay, it has the extensive impact, it has extensive impact on medicine, agriculture and environmental management. Environmental management. ओके, आता या ठिकाणी याचा इम्पॅक्ट कसा होतो पहा. तर या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की देर आर द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनंट मेडिसिन्स. ओके, किंवा रिकॉम्बिनंट प्लांट व्हरायटीज. तर या ठिकाणी हे जे आहे, तर हे मेडिसिनमध्ये आणि ॲग्रिकल्चरमध्ये हे आपल्याला मॉलिक्युलर बायोलॉजीचा इम्पॅक्ट दिसतो की या ठिकाणी मेडिसिनची प्रॉपर्टी बदलायची. म्हणजे समजा आता एखादं मेडिसिन, एखादं प्लांट आहे ज्याची मेडिसिनल व्हॅल्यू आहे, पण त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी जी औषधी गुणधर्म आहे ते खूप कमी प्रमाणात तयार होतात. मग त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये अशा एखाद्याचं रिकॉम्बिनेशन घडून आणायचं. रिकॉम्बिनेशन घडल्यामुळे काय होतं की ते रिकॉम्बिनंट मेडिसिन जे आहे ते जास्त प्रमाणात ते औषधी तत्व निर्माण करायला लागतं. किंवा आता तुम्हाला बीटी कॉटनचं उदाहरण सांगितलं, तर रिकॉम्बिनंट प्लांट व्हरायटी. ओके, म्हणजे बीटी कॉटन त्या ठिकाणी रिकॉम्बिनेशन करून जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम बनवला, ज्याच्यामुळे असे कित्येक या ठिकाणी टोमॅटो आहे, आज कॉटन आहे, आज पोटॅटो आहे, खूप सारे असे वेगवेगळे प्रकारचे आहेत, वांगे आहेत, ब्रिंजल, गोल्डन राईस आहे,
तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे हे जे ॲग्रिकल्चरमध्ये प्रोडक्ट्स आहेत जे या ठिकाणी बेनिफिट आपल्याला त्या ठिकाणी देतात, तर ते सगळे मॉलिक्युलर बायोलॉजीच्या नॉलेजमधून आपल्याला हे मिळालेले आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी एखादा एन्व्हायरमेंटमध्ये एखादा ऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी आपल्याला जर बेनिफिशियल असेल, वी कॅन टेलर दॅट ऑर्गॅनिझम. टेलर म्हणजे काय, की त्याला जेनेटिकली आपण रिकॉम्बिनंट करू शकतो. त्याला जेनेटिकली सायंटिस्ट लोक त्याला जेनेटिकली रिकॉम्बिनंट करून टेलरिंग म्हणजे काय करतो आपण, कपडे कापतो आणि शिवतो. याच्यामध्ये सुद्धा टेलरिंग काय असतं, एका ऑर्गॅनिझम मधला DNA कापायचा आणि दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये शिवायचा, म्हणजेच इंट्रोड्यूस करायचा. तर या ठिकाणी दॅट इज द टेलरिंग. तर एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंटसाठी जर एखादा ऑर्गॅनिझम बेनिफिशियल असेल, तर त्या ठिकाणी तो ऑर्गॅनिझम बायोटेक्नॉलॉजीने त्या ठिकाणी तयार करायचा. हे बायोटेक्नॉलॉजी मॉलिक्युलर बायोलॉजीच्या नॉलेजने त्या ठिकाणी तो टेलर करायचा ऑर्गॅनिझम विच इज हेल्पफुल इन द एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट. ओके, तर या ठिकाणी अशा प्रकारे हा इथे फायदा होतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट. ओके, the molecular biology helps to understand the flow of genetic information from DNA to RNA and then to the protein. Okay, it helps, molecular biology helps to understand the flow of genetic information. म्हणजे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी कशा तऱ्हेने जाते, कुठून कुठपर्यंत कशी, तर हे आपल्याला शिकायचं असेल, माहीत करून घ्यायचं असेल तर मॉलिक्युलर बायोलॉजीकडे जावं लागतं. जसं DNA टू RNA टू प्रोटीन. ओके, म्हणजे DNA मध्ये इन्फॉर्मेशन असते, ती इन्फॉर्मेशन घेऊन RNA येतो, तो रायबोझोमकडे जातो, त्यानुसार त्या ठिकाणी तो प्रोटीन तयार करतो. तर या ठिकाणी याला काय म्हटलं जातं, इट इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी. It is known as the central dogma. How the DNA produces RNA, RNA produces the proteins. So it is the central dogma of molecular biology. Central dogma of molecular biology. Okay. तर या ठिकाणी आपण आता सेंट्रल डॉग्मा पाहू. आता या ठिकाणी आपण काय पाहिलं स्कोप मध्ये, इट इज द न्यू सायन्स कन्सर्न विथ द बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी इन जेनेटिक्स. इट इज रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड, म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये DNA, RNA and their structure and function. Okay, it is concerned with the genetic engineering and biotechnology. So to understand the fundamental concept of biology, we have to go through the molecular biology. आपल्याला फंडामेंटल कन्सेप्ट बायोलॉजी शिकायची असेल तर मॉलिक्युलर बायोलॉजीकडे जावं लागतं. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कसे होतात, त्याची इम्पॉर्टन्स काय, याच्यासाठी आपल्याला मॉलिक्युलर बायोलॉजीकडे जावं लागतं. जेनेटिक इंजिनिअरिंगचे एंडलेस बेनिफिट ह्युमन बिंगला द्यायचे असतील तर मॉलिक्युलर बायोलॉजीकडे जायला लागतं. बायोटेक्नॉलॉजीला ते स्ट्रेंथनिंग करतात. त्यानंतर रिकॉम्बिनंट मेडिसिन, रिकॉम्बिनंट प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स हे ॲग्रिकल्चर आणि मेडिसिनमध्ये या ठिकाणी उपयोगाचे येतात. त्याचबरोबर उपयोगाचे काही ऑर्गॅनिझम सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांची टेलरिंग करून त्या ठिकाणी एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंटमध्ये वापरले जाऊ शकतात. त्यानंतर सेंट्रल डॉग्मा जो आहे मॉलिक्युलर बायोलॉजीचा, की हाऊ द इन्फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक हे हाऊ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्रू द किंवा फ्लो. ओके, तर हे जर आपल्याला जसं DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, तर हा सेंट्रल डॉग्मा आपल्याला शिकायचा असेल, समजून घ्यायचा असेल, we have to go through the molecular biology. So the molecular biology has a great scope in this all these areas. Okay, आता आपण सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी पाहूया. सेंट्रल डॉग्मा कन्सेप्टही म्हणू शकतो आपण, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी. सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी. ओके, आता या ठिकाणी द कन्सेप्ट ऑफ जीन फंक्शन इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी. कन्सेप्ट ऑफ जीन फंक्शन म्हणजे जीन कशा तऱ्हेने फंक्शन करतं याला काय म्हणायचं, इज अ सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी. सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी. ओके, आता या ठिकाणी याच्यामध्ये
काय येतं, इट डिस्क्राइब द टू स्टेट प्रोसेसेस. ओके, दोन प्रोसेसेस हे सांगतो, एक म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन आणि दुसरा ट्रान्सलेशन. ओके, सो इट डिस्क्राइब्स transcription and translation. ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन हे दोन स्टेप्स त्या ठिकाणी हे एक्सप्लेन करतात. ओके, सो ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन बाय विच द जीन प्रोड्युसेस प्रोटीन. ओके, बाय विच जीन प्रोड्यूस प्रोटीन. ओके, म्हणजे या ठिकाणी सेंट्रल डॉग्मा काय डिस्क्राइब करतो, ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन बाय विच जे जीन इट प्रोड्युसेस द प्रोटीन. तर या ठिकाणी इट इज द मॉलिक्युलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉग्मा इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ओके, म्हणजे बायोलॉजिकल सिस्टीम मध्ये हाऊ द फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, flow of genetic information through biological system. Through biological system. ओके, म्हणजे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी बायोलॉजिकल सिस्टीम मध्ये कशी त्या ठिकाणी फ्लो होते. तर या ठिकाणी हा जो कन्सेप्ट आहे किंवा हा जो डॉग्मा आहे, सो दॅट इज नोन एज द डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर biology. Okay, so the Francis Crick in 1958 first time he stated that DNA make RNA, RNA make the protein. Okay, Francis Crick in 1957-58. तर या काळामध्ये 1957-58 मध्ये त्यांनी फर्स्ट टाइम त्या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, फर्स्ट टाइम स्टेटेड दॅट, आणि सगळ्यात पहिल्यांदा यांनी सांगितलं, काय सांगितलं, डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए मेक्स प्रोटीन. डीएनए आरएनए ला तयार करतात, डीएनए मेक्स आरएनए and RNA makes protein. Okay, RNA makes protein. So the central dogma is the process by which the instruction in DNA is converted into the functional product that is the protein. Okay, so molecular biology it explains the flow of genetic information from DNA to RNA, and RNA it makes the protein. Okay, so dogma also suggested that the DNA contain information needed to make all our protein. Central dogma काय सांगतो, the DNA contain all information to produce protein. आता पहा या प्रोटीनचा रोल काय असतो, आपलं प्रत्येक एक्सप्रेशन, आपलं प्रत्येक बिहेवियर, आपल्या प्रत्येक शरीराचा भाग, त्याचं स्ट्रक्चर, त्याचा रंग, त्याचं टेक्स्चर, हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कशावर डिपेंड असतात, इट इज डिपेंड्स ऑन द प्रोटीन. आणि हे प्रोटीनची सगळी इन्फॉर्मेशन कोणामध्ये असते, डीएनए मध्ये. मग डीएनएतल्या इन्फॉर्मेशन नुसार आरएनएच्या मदतीने प्रोटीन्स तयार होतात, जे या ठिकाणी डीएनएचे एक्सप्रेशन असतं. ओके, इट इज द आरएनए प्रोटीन्स, दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए. तर या ठिकाणी हे जे आहे, तर याच्यामध्ये डीएनए काय करतं, इट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन, ओके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, and from DNA it transfer to RNA, RNA makes the protein. Okay, so आता या ठिकाणी ही जी आहे तर DNA it carries the information, it produces DNA, it has the information, it produces RNA. RNA काय करतो, carry this information to ribosome. रायबोझोम नावाचे सेल ऑर्गॅनिल
कडे तो इन्फॉर्मेशन नेतो टू रायबोझोम. ओके. आणि रायबोझोम काय करतात? इट प्रोड्युसेस प्रोटीन. रायबोझोम काय करतात? इट प्रोड्युसेस द प्रोटीन. ओके. तर प्रोटीन मध्ये काय तिथे रायबोझोम मध्ये काय होत असतं? In ribosome there is a translation of the code. Okay, the code is translated. म्हणजे डीएनए ची जी या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन आहे जी कोडच्या फॉर्म मध्ये आरएनए वर आलेली आहे ती या ठिकाणी रीड करून ते कोड वाचून त्यानुसार प्रोटीन तयार करायचे या ठिकाणी जी प्रोसेस आहे त्याला आपण ट्रान्सलेशन म्हणतो. तर या ठिकाणी हे रायबोझोम मध्ये काय होत असतं? The code is translated in the ribosome and by using that information the ribosome it produces the protein. Okay. And it is this instruction the process by which DNA instructions they are converted into product काय आता? Protein. Okay. So it is called as the gene expression. यालाच काय म्हणतात? It is called as gene expression. म्हणजे डीएनए ची इन्फॉर्मेशन आरएनए मध्ये त्या ठिकाणी कोड केली जाते. डीएनए मधला कोड त्याचा अँटीकोड त्या ठिकाणी आरएनए वर असतो. म्हणजे तो डीएनए मधला कोड आरएनए वाचतो आणि तो मेसेंजर आरएनए काय करतो? त्या ठिकाणी हा इन्फॉर्मेशन रायबोझोम कडे नेतो. तिथे तो इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी वाचली जाते. ओके. रायबोझोमल आरएनए ट्रान्सफर आरएनए त्या ठिकाणी तो मेसेज घेऊन जातो. रायबोझोमल आरएनए तो कोड वाचतो डिकोडिंग करून आणि त्यानंतर ते ट्रान्सलेशन होऊन रायबोझोम प्रोटीन तयार करतो. प्रोटीन काय? फायनल प्रोडक्ट. आणि मग प्रोटीन नुसार त्या ठिकाणी काय व्हायला लागतं? बिहेवियर किंवा एक्सप्रेशन किंवा स्ट्रक्चर टेक्स्चर ऑर्गॅनिझमचे जे काही आहे ते सगळं त्या ठिकाणी ते प्रोटीन कंट्रोल करायला लागतं. सो डीएनए मधली जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इथे जीन एक्सप्रेशनच्या फॉर्म मध्ये येते. ओके. तर या ठिकाणी यालाच आपण सेंट्रल डॉग्मा असं म्हणतो. ओके. तर सेंट्रल डॉग्मा काय सांगतो? Central dogma states that from existing DNA to make the new DNA is called as the DNA replication. Okay. From existing DNA म्हणजे जो आधीचा अस्तित्वात आहे from existing DNA new DNA is formed. आपण पाहिलं मियोसिस मध्ये त्या ठिकाणी ते होतं. ओके. मायटोसिस मध्ये पण होतं पण मियोसिस मध्ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पण ऍडिशनल होत असतं. तर न्यू डीएनए एक्झिस्टिंग डीएनए पासून एक्झिस्टिंग म्हणजे आधीच्या डीएनए पासून नवीन डीएनए तयार होतो. ओके. इट इज कॉल्ड ॲज डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन त्याला म्हणायचं डीएनए रेप्लिकेशन. ओके. त्यानंतर इट इज द प्रोसेस बाय विच आता हे जे झालं डीएनए रेप्लिकेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच cell makes the identical copy of the DNA. Okay. By means DNA make identical copy of DNA. म्हणजे जो न्यू डीएनए जुन्या डीएनए पासून तयार होतो तो त्याची आयडेंटिकल कॉपी असते. ओके. आयडेंटिकल म्हणजे एक्झॅक्ट त्याच्यासारखे. ओके. तर या ठिकाणी तर इट प्रोड्युसेस आयडेंटिकल कॉपी ऑफ दॅट जीनोम. जीनोम म्हणजे डीएनए बिफोर इट डिवाइड्स. म्हणजे सेल डिव्हिजन होण्याच्या आधी डीएनए रिप्लिकेट होतो आणि नवीन डीएनए त्या ठिकाणी तयार करतो. ओके. आता फ्रॉम डीएनए आता हा जो from DNA to make new RNA is called as transcription. DNA so from DNA it makes new RNA known as transcription. पहा दोन टर्म आल्या. कुठला? रेप्लिकेशन. दुसरे
ट्रान्सक्रिप्शन. रेप्लिकेशन म्हणजे डीएनए पासून न्यू डीएनए तयार होणे, जुन्या डीएनए पासून न्यू डीएनए एक्झॅक्ट कॉपी तयार होणे, त्याला म्हणायचं रेप्लिकेशन. डीएनए पासून आरएनए तयार होणे, दॅट इज द ट्रान्सक्रिप्शन. ओके. अँड फ्रॉम आरएनए न्यू प्रोटीन इज फॉर्म. फ्रॉम आरएनए न्यू प्रोटीन इज फॉर्म. known as ट्रान्सलेशन. त्याला काय म्हणायचं? ट्रान्सलेशन. ओके. म्हणजे पहा 3 प्रोसेसेस होतात. डीएनए रेप्लिकेशन होतं, म्हणजे डीएनए पासून दुसरा न्यू डीएनए तयार होतो जो एक्झॅक्ट कॉपी असतो. त्या डीएनए पासून आरएनए तयार होतो, त्याला ट्रान्सक्रिप्शन म्हणतो त्या प्रोसेसला. आणि आरएनए पासून मग प्रोटीन तयार होतो, त्याला म्हणायचं ट्रान्सलेशन. ओके. आपण इथे एक फिगर काढू. आता हा डबल हेलिक्स डीएनए. ओके. आता या ठिकाणी याचं जेव्हा रेप्लिकेशन होईल, ओके, so there is a replication. It produces replication. It produces the similar DNA. ओके. आपण इथे पाहिजे तर फिगर काढू शकतो. It produces आता एकाचे 2 तयार झाले. ओके. म्हणजे दोघं एकमेकाची एक्झॅक्ट कॉपी. ओके. याला काय म्हणायचं? सगळ्यात पहिल्यांदा रेप्लिकेशन. आता या डीएनए पासून त्या ठिकाणी काय तयार होतं? त्या ठिकाणी आरएनए. ठीक आहे, डीएनए. आता हा डीएनए, हे न्यू डीएनए, आता हा आरएनए. ओके. सिंगल स्टँडर्ड असतात आरएनए. तो आरएनए तयार झाला. इट इज नोन ॲज ट्रान्सक्रिप्शन. ओके. ट्रान्सक्रिप्शन. आता या ठिकाणी ह्या आरएनए पासून काय तयार झालं? इट इज प्रोटीन. इट इज नोन ॲज translation. It is known as translation. Okay. So it is known as the translation. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी हा सेंट्रल डॉग्मा, किंवा याला आपल्याला असं पण दाखवता येईल की डीएनए, ओके, डीएनए प्रोड्यूस आरएनए, आरएनए प्रोड्यूस प्रोटीन. ओके. So it is transcription. Transcription. It is translation. ओके. इट इज ट्रान्सलेशन. आणि इथे जे आहे डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन होऊन परत डीएनए तयार होतो. ओके. तर ट्रान्सक्रिप्शन, त्यानंतर आरएनए रेप्लिकेशन, ट्रान्सलेशन, प्रोटीन. ओके. इट इज द सेंट्रल डॉग्मा. इट इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मॉलिक्युलर बायोलॉजी. आता जे काही आपण घेतलं ते या ठिकाणी समजलं असेल असं गृहीत धरू. या ठिकाणी इट इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी. फर्स्ट चॅप्टर इज completed. I hope you got the point. Thank you very much.